साडे जीवन में दिता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि तुसीं सारे लोग प्रभु की हजूरी दे विच अज फिर दोबारा आ सके हो। प्रभु ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभालिया, साडी निगरानी की है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। तो आइए असी परमेश्वर के वचन के वल जावांगे। तो अज असी परमेश्वर के वचन के विचों एक छोटा जिहा सबजैक्ट के उत्ते गौर करांगे, आत्मिक युद्ध के बारे और संसारिक युद्ध के बारे। साडा इस धरती के उत्ते जिन्ना चिर भी असी रहते हैं, साडा इस धरती के उत्ते की है युद्ध है। ते असी देखते हैं कि जदों भी पुराने समयां दे विच शुरू तो लैके जदों तक ये दुनिया बनी आ, उदों तो लैके ही इस संसार विच युद्ध जिहड़े हुंदे आ रहे, युद्ध जिहड़े हुंदे आ रहे। बाइबल दे विच भी असी बहुत लड़ाइयां के बारे असी देखते हैं। शुरू तो जदों असी बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत पहले अध्याय तो अपने वचन तो लैके बहुत सारे बाइबल दियां बुक्स के विच असी युद्ध के बारे, लड़ाइयां के बारे असी देखते हैं कि समय समय सिर बहुत सारिया लड़ाइयां जिहड़ियां हुईयां हैं। जदों मेरे भाईओ बहनों लड़ाइयां हुंदियां आ ते ओहदे विच हथियार जिहड़े आ वो भी उन्हां दे कोल पाए जाते हैं। हथियार जिहड़े उन्हां दे कोल पाए जाते हैं, क्योंकि हथियारों तो बिना असी कभी भी जंग लड़ नहीं सकते। हथियार तो बिना असी कोई भी जंग लड़ नहीं सकते। लेकिन पुराने समय के विच असी देखते हैं कि ये तलवार है, जिन्होंने आप पंजाबी दे विच आपां किरपान कहते हैं, एक बहुत ही एक पुराने समय का एक हथियार आ। ते इस हथियार को लैके काफी जड़ियां लड़ाइयां जड़ियां आ वो लड़ियां गई। अज के समय विच हथियार जड़े आ वो दूजे बन चुके आ, तोपां बन चुकियां, मिसाइलां बन चुकियां, बंदूकां बन चुकियां, पिस्तौल बन चुके आ, कई होर प्रकार के हथियार जड़े आ बन चुके आ। लेकिन पुराने समय के विच असी देखते हैं कि तलवार जिहड़ी सी युद्ध लड़न के लिए एक मुख हथियार के वलों वो वरती जाती सी। तो असी जिस समय देखते हैं कि तलवारां जिहड़ियां कई प्रकार दी होंदियां सी, लेकिन मुख तौर पर असी दो तलवारां के बारे असी देखते हैं। एक तलवार जिहड़ी देखते हैं, एक तलवार जिहड़ी हुंदी सी वो एक धार हुंदी सी, एक धार, यानी कि ओहदी जिहड़ी वो तिखी जिहड़ी हुंदी सी वो एक तरफ तो हुंदी सी, ओहनूं आपां एक धार वाली तलवार बोल सकते हैं। ते दूजी तलवार जिहड़ी आ वो दो धारी तलवार होंदी सी। बाइबल दे विच भी दो धारी तलवार के बारे आत्मिक तौर पर लिखिया, ते रियलिटी दे विच भी एक लोहे तो या किसी होर धान तो बनी हुई तलवार जिहड़ी है, दो तरह की तलवार के बारे भी असी देखते हैं। दो तरह दियां तेज धार दियां जिहड़ी तलवार जिहड़ी सी वो पाई जाती है। लेकिन मेरे असीस का बहनों असी देखते हैं कि असी एक मसीह व्यक्ति हैं, तो इस संसार में रहते हुए असी एक युद्ध के मैदान में हैं, असी एक युद्ध के मैदान में हैं। और साडा जिहड़ा युद्ध आ किसी इंसान के नाल नहीं है, किसी समाज के नाल नहीं है, साडा किसी जाति नाल युद्ध नहीं है, साडा किसी देश के नाल युद्ध नहीं है। साडा जिहड़ा युद्ध आ ये शैतान दे नाल है। किहदे नाल आ? शैतान दे नाल आ। इस करके पवित्र शास्त्र के अनुसार असी देखते हैं कि एक मसीह व्यक्ति को भी
युद्ध दे विच लड़न दे लई एक तलवार की लोड़ आ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे शास्त्र परमेश्वर दे शास्त्र जिहड़े आ वो एक मसीह व्यक्ति दे कोल होने लाजमी आ। जिन्ना चिकर साडे कोल वो शास्त्र नहीं होणगे तां मेरे अजीजो असी कदी भी अपनी लड़ाई विच असी युद्ध जित नहीं सकते। असी अपनी लड़ाई विच कदी भी जित नहीं सकते। असी देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन आ असी देखते हैं ये जो परमेश्वर का वचन आ ये एक मसीह व्यक्ति दे कोल एक हथियार आ एक तलवार की मानद आ। हालेलुया ये परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ एक तलवार की मानद आ। मेरे अजीजों असी देखते हैं कि जिस तरह एक मैदान दे विच जदों जंग होंदी आ ते उस जंग दे विच योद्धे जदों निकलदे आ ते वो जंग लड़न दे लई अपने आप को तैयारी करते तैयारी दे नाल उस जंग विच जांदे आ ताकि वो अपने दुश्मन नूं ओदे सारे दावां नूं और ओदी सारी प्लानिंग नूं वो की कर सकन खत्म कर सकन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस करके मेरे भाइयों बहनों असी देखते हैं कि अगर असी जंग में अगर एक मसीह आ ते असी एक मैदान दे जंग में आ ते सानू भी अपने हथियार जिहड़े आ सदा अपने नाल रखने की लोड़ आ। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों असी देखते हैं खास तौर पे प्रभु यीशु मसीह के बारे प्रभु यीशु मसीह के समय जदों प्रभु यीशु मसीह जंग के मैदान में सी इस धरती के उत्ते सी तो बहुत बारी मेरे भाइयों बहनों शैतान ने उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की थी। असी पहली परीक्षा के बारे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे मेरे सीस बहनों जो प्रभु यीशु मसीह उपवास करने वास्ते जंगल के विच गए अपनी सेवकाई शुरू करते समय सेवकाई के आरंभ तो पहला जो प्रभु यीशु मसीह उपवास करने वास्ते 40 दिन वो जंगल में रहे ता मेरे भाइयों बहनों शैतान ने बहुत सारे हथियार दा ओदे उत्ते इस्तेमाल किया। शैतान दे कोल भी हथियार आ शैतान दे कोल भी कई तरह के हथियार आ जेड़े एक मसीह व्यक्ति के उत्ते एक विश्वासी के उत्ते वो अपने हथियारों को फेंकता है। वो अगर ओदा एक हथियार कामयाब नहीं होता वो दूसरा हथियार ओदे उत्ते लेके वार करता है। अगर ओदा दूसरा हथियार कामयाब नहीं होता तो तीसरा हथियार जिहड़ा आ ओदे उत्ते लेके वार करता है। इसी तरह मेरे भाइयों बहनों एक मसीह जिंदगी के उत्ते भी और मेरे और आप के उत्ते भी शैतान जिहड़ा वो कई तरह के हथियारों को इस्तेमाल करता है कई तरह के चालों को इस्तेमाल करता है ताकि असी जंग के मैदान में हार जाइए ताकि असी जंग के मैदान में असी मात खा जाइए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों हमेशा कोई जंग जीतेगा जिहदे कोल परमेश्वर के सारे हथियार आ। हालेलुया हालेलुया। इस करके सानू अपने जंग की मैदान में कभी भी खाली असी नहीं रहना कभी भी खाली नहीं रहना। मेरे अजीज बहनों मेरे साथ कदे वचन को असी खोलांगे इफ्सियां दे खत ओदा 6 और 11 तो 13 वचन को असी पढ़िए। 10 तो पहले तो वधिया गल आ हां इफ्सियां दे खत ओदा 6 हां उधर 10 को लेके 10 13 तक पढ़ांगे। कोई चल पढ़े इफ्सियां दे खत 6 दी हां 10 को लेके ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਨ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ।
ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਤਕੜੇ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਕੜੇ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਕੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਿਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। मेरे अजीज बहनों, अगर शैतान के सामने खड़ना है, अगर शैतान के छिद्रां नूं बचाउणा है, अगर शैतान के तीरां नूं
ਉਹਦੇ ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੋ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਛਿਦਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਤੇ ਛਿਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੋ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਛਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਲ ਛਿਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਰੂਹ ਜੋ ਵਾਟਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਅਦਮ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸ ਸੀਗਾ। ਕਾਦੀ ਮਾਨਸ ਸੀਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਉਸ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛਲ ਕੀਤਾ। ਛਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਜੋਧ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਲਹੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮਾਲੂਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ
ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਆ, ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਧਕੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਧਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਥ। ਸੱਚਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਆ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ, ਪਰਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰ ਕੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਬੈਲਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਤੇ ਕੋ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। शैतान उससे मिले जाता परमेश्वर देखो वेख आ तेरी बेटी है, तेरी झूठा बोलने की लोड़ नहीं सी। सिर्फ मैं तो इन्हों मारा उकसाया ही है, मैं तो इन्हों मारा गया उकसाया ही है। ये बेटी बोलना शुरू कर देता, झूठ बोलना। भैन जी चर्च में नहीं आए, पास्टर जी से भी बड़ा बता सी, पास्टर जी बुखार ही चढ़ गया, बुखार चढ़िया नहीं होता। पास्टर जी काम पै गया, काम पे आई नहीं होता। झूठ बोलने की लोड़ ही नहीं, कह दो पास्टर जी नहीं आ होया, पास्टर ने कड़ी गोली मार देनी आके। हेलो पास्टर ने कड़ी गोली मार देनी है। लेकिन मेरे भैनों जदों असी सच्चाई तो लांबे हटते हैं तो असी की करते हैं, दोषी परमेश्वर सामने असी बनते हैं दोषी बनते। शैतान उस वेले की कहता, ये देख तेरी बेटी, ये देख तेरा बेटा झूठ बोलता। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਬਣਨੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਤਾੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਜ ਰੋਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਗੇ ਬੜੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਣਾ यानी कि संजो पहन लेनी अपने शरीर के उत्ते अपने आप को बचाने लई। जिद्दां एक जंग दे विच एक सिपाही जिहड़ा आ वो अपने छाती नूं जां अपने सिर उत्ते वो टोप पा के जांदा आ, अपनी छाती दे उत्ते कवच पा के जांदा आ, वो संजो पहन के जांदा आ। अपनी तुसीं देखो रोबी राज दे विच लत्तां दे उत्ते भी जिहड़ा सीगा वो एक से की है पित्तल दा एक पहरावा पा के अपने पैरों तो लैके छाती तक अते सिर उत्ते भी एक मुक्ति दा एक अते की है टोप पा के वो एक और अगे एक ढाल लैके वो जंग में जाता सी। कहता धर्म दी संजो पहन के हां ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ अते धर्म दी संजो पहननी आ। मेरे भगतों परमेश्वर दे धर्म दी संजो पहननी आ ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬੈਰੀ ਦੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਢਾਲ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਲੂਕਾ ਆਪਣੇ ਮਰਕਸ 9 ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ तेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती मेरे भाइयों बहनों आप उस समय उन्हें फिर पत्थर मारे अगर उसने कहे मेरा परमेश्वर मेरे यीशु मसीह ने मेरे पापा प्रिया मेरे बीमारियां दे लई अपने पिंडे ते कोड़े खाते आ ते मैं ओदे मार खान दे नाल नरोई हो गया हां हालेलुया 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 शैतान वो अपने जाल में की होगा वो अपने की है वो अपने बाण में की होगा वो की होगा देख पाएगा मेरे सीस बहनों जदों शैतान आके तारे उते होर पर की अपना दाज लाए अते तानू कहे कि तारी ये जरूरत पूरी नहीं हो सकती उस समय आप मेरे
प्यारो बहनों, प्रभु के वचन कहे कि मेरा परमेश्वर कहता फिलिपियां 4:19 में लिखा कि आकाश का परमेश्वर अपने स्वर्गीय कामां विचों तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पत्थर शैतान भी आप जिस समय मारोगे, शैतान शर्मिंदा होके तानु छड़ के चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहनों, जिस समय शैतान तानु आके कहे कि तेरे औलाद नहीं हो सकती, उस समय आप प्रभु दे वचन को आप खोले, ਉਹਦੇ वचन को आप याद करे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि प्रभु ਦਾ ਬਲ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂया, 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 ਹਾਲੇਲੂया। जिस समय शैतान आके तानु कहे तू गरीब ही रहेगा, तू गरीब ही रहेगा, तू गरीब ही रहेगा, लेकिन उस समय शैतान जब पत्थर मारे, मेरा यीशु जिस स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर वो मालदार है, मेरा परमेश्वर सारी सृष्टि का कार्य करवा रहा है, वो जिसको चाहे उसको दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी से बहनों, जो आप शैतान नाल आप वचन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लड़ाई लड़ोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे पत्थर प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। मेरी बहनों, तानू जितन के लिए शायद कि यीशु मसीह ने भी शैतान ने पत्थर मारे, लेकिन शैतान अजमा रहा सी यीशु मसीह नो। यीशु मसीह ने भी वचन के विचों कट के शैतान दे वो सारे वाणों की कर देता, खत्म कर देता। तो यीशु मसीह नो शैतान ओदी थोड़ नु ओदी कमी नु दे सामने लेके आया। मेरे भाई बहनों, यीशु की वो कमी सी, वो उपवास विच सीगा, प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹੀ ਅਜਨਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? इंसान केवल रोटी नाल ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान ने कुछ समय मुंह घुमा लिया, फिर शैतान ने कुछ सोचा, फिर शैतान ने सोचा कुछ सोचा फिर मैं की लेके जावा। जब एक बार शैतान तब तो शर्मिंदा होएगा, शैतान तब तो अपना मुंह फेरेगा, फिर शैतान अपने दिमाग में तो सोचेगा 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 फिर तारीफ को आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा तू इस ऊंची जगह तो नीचे छाल मार, परमेश्वर के दूर तेन अपना हथाओं के चक लैंगे। यीशु मसीह प्रभु वचन नाल भरिया सीगा। यीशु मसीह ने कोल वचन की तलवार सीगी। मेरे भाई बहनों, उसने अपनी तलवार चलाई। जिस समय तलवार चलाई यीशु मसीह ने शैतान वाक्या वचन ये भी लिखा कि तू अपने परमेश्वर को नाम रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान फिर पासा कमाया, सोचने लगा हुण मैं की ते चलावा, फिर मैं ते की चलावा, फिर की चलावा। शैतान फिर यीशु वाला आया, फिर यीशु वाला आया, आखिरी दा लेके आया, आखिरी दा लेके आया। किहड़ा दा लेके आया? प्रतिवाणी में मेरे बहनों, एक बार एक ऊंचे किंगरे ले गया। एक बार आ देख दुनिया का जलाओ देख, ये सारा कुछ ये जो आसे पासे तू देखना है, ये सारा कुछ ये तेनू मैं दे दूंगा, तेनू मैं दे दूंगा। वो लिबास हर चीज तेनू मैं जो पैसा धन दौलत लोग तेनू सलामा करेंगे, लोग तेनू की करेंगे सलामा करेंगे। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉपर्टी बनी हुई है और शैतान ने जीती हुई है। मेरे से सो पाई सानू गुना बल देख के सड़न की लोड़ नहीं है। मेरे भाई वचन लेके एक ही है, यीशु मसीह शैतान के सामने फिर खड़ा होया। उसने की क्या? ए दुष्ट, ए शैतान, मैं अपने परमेश्वर सिवाय किसी दूसरे के मत्था नहीं टेकता। हालेलुया, हालेलुया। तेरी ए ऐश आराम मैनू नहीं चाहिए, ए दुनिया की चीज़ां मैनू नहीं चाहिए, ए धन दौलत मैनू नहीं चाहिए, ए ऐश आराम की जिंदगी मैनू नहीं चाहिए। मैनू चाहिए तो की चाहिए? अपने परमेश्वर के सामने मैं चुप के मैं जीवाना, तेरे सामने नहीं चुकागा। हालेलुया, हालेलुया। सीध पहनो
कभी भी शैतान के सामने ना चलते। हालेलुया। अपने फायदे लिए कभी भी शैतान के सामने ना चुके। यीशु पर हमेशा अपना मुख रखें। हालेलुया। आइए अपने अनुपात करें। सिरा को झुकाएं। मेरे